برآورده کند. پس همین خاطر فقط باید به خدای متعال توکل کنید. اما نکته سوم این است که سوال می شود اگر توکل بر خدا بکنیم چه آثار و برکاتی را در زندگی خود می‌یابیم، اما اگر توکل نداشته باشیم اون آثار و برکات از دست ما خواهد. میں نے اس سے پہلے جلسات میں عرض کیا ہے کہ توکل کے بارے میں ہم مختلف موضوعات سے بحث کریں گے. اب تک جو ہم نے گفتگو کی سب سے پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ توکل کیا ہے. توکل کے معنی ہم نے بیان کیے ہیں کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ اور خدا پر اعتماد رکھنا. پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو میں نے مطرح کیا تھا میں نے وہ یہ تھا کہ کیوں ہم خدا پر توکل کریں, کس لیے ہم خدا پر توکل کریں. تو اس کے لیے بھی مختلف قرآن کریم کی دلائل اور ادلہ کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ خدا پر توکل کرنے کے لیے اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, وہی ہماری ہر چیز سے علم رکھتا ہے اور وہی خدا ہے جو ہر چیز کو ہماری انجام دینے پر قادر ہے. یہ چاروں چیزیں میں نے آپ کو پہلے بیان کی تھی. اور پھر تیسرا سوال جو میں نے کیا تھا کہ توکل خدا پر کرنے پر کیا اس کے آثار و برکات ہیں. اگر ہم خدا پر اعتماد کریں, خدا پر بھروسہ کریں تو اس کے کیا آثار و برکات ہیں, اور اگر ہم خدا پر توکل نہ کریں, اعتماد نہ کریں تو پھر ہم سے کون سی چیزیں سلب ہو جاتی ہیں. از هفته قبل شروع کردیم در رابطه با آثار و برکات توکل بر خدا. 3-4 اثر رو عرض کردیم, امروز اثر پنجم رو عرض می‌کنیم. اثر پنجم توکل توانمندی و شجاعت است. یعنی کسی که توکل و خیلی‌ها توانمند نیستند, یه عده قوی هست ولی جرأت ابراز عقیده خود رو ندارند. در مواجهه با قدرتمندای دیگر شجاعت ابراز عقیده خود رو دارند. اما قرآن و روایت میگوید کسی که توکل بر خدا بکند هم او را توانمند میکنیم, هم او را نترس و شجاع میکنیم. میں نے اس سے پہلے جب آثار و برکات توکل کے بارے میں گفتگو کی تو 3-4 اس کے اثرات میں نے بیان کیے تھے, اور آج میں بیان کروں گا وہ 5واں اس کا فائدہ اور اثر ہے کہ جو توکل کرنے پر, خدا کے اعتماد کرنے پر ہمیں عطا ہوتا ہے. وہ 5واں اثر ہے وہ اور انسان کے اندر توانمندی یعنی استعداد آنا, کہ انسان کے اندر ایسی ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے حق کو بیان کر سکتا ہے, اور اس حق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوف اور ہراس بھی نہیں ہوتا ہے, ڈر بھی نہیں ہوتا ہے. یہ آثار و برکات ہیں توکل کے. بہت سے ہوگا کہ وہ طاقتور ہیں, قوت رکھتے ہیں, شجاع ہیں, لیکن ان کے اندر اتنی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ وہ حق بات کو بیان کر سکیں. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ توانمندی پائی جاتی ہے کہ وہ حق کو بیان کر سکتے ہیں, لیکن وہ شجاع نہیں ہے, ڈر اور ان کے اندر خوف ہوتا ہے. لیکن خدا پر توکل اور بھروسہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو توکل خدا پر جو ہے وہ شجاعت بھی عطا کرتا ہے اور استعداد بھی اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے حق کو بیان کر سکے اور حق بیانی سے کام لے سکے. سوال: چرا کسی که توکل بر خدا کند قوی و توانمند میشه؟ جواب: چون منبع همه توانمندی ها کیه؟ خداست. کسی که توکل بر خدا میکند وصل به منبع توانمندی میشود, پس او هم توانمند میشود. چرا انسان متوکل شجاع و دلیر و نترس میشود؟ چون منبع شجاعت کیه؟ قرآن میفرماد تو سوره ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا, خدای متعال هیچ ترسی ندارد از اینکه واقعیت رو بیان بکنه. پس منبع قدرت خداست, منبع شجاعت خداست,
و کسی که توکل بر خدا کند یعنی وصل به منبع قدرت و وصل به منبع شجاعت می شود. لذا انسان متوکل هم قوی هست و هم شجاع است. मैं सवाल करता हूँ कि इंसान क्यों अल्लाह पर तवक्कुल करने से कवी और शजा और बहादुर और तवानमंद हो जाता है, उसके अंदर इस्तेदाद आ जाती है कि वो बात को कह सके, जुर्अत और हिम्मत आ जाती है, तो और क्यों इसके अंदर ये सलाहियत आ जाती है? तो कह रहे हैं कि इसका जवाब ये है कि तमाम हमारी सलाहियतों का और तवानमंदी और शजाअत और बहादुरी जो है हमारे अंदर जो आती है वो खुदा की तरफ से, खुदा की दी हुई चीज़ें कि इंसान कोई भी चीज़ कह सकता है, बोल सकता है, या उसके अंदर जो खौफ होता है वो सब कुछ खुदा की ताकत और खुदा की, जब सब कुछ खुदा की कुदरत में है और सब कुछ देने वाला खुदा है, तो जब हम खुदा से मुतवक्किल हो जाते हैं, खुदा का भरोसा, खुदा पर एतमाद करने लगते हैं, खुदा से लो लगा लेते हैं, तब उसके बाद हमें खुदा आलम हर चीज की जुर्अत दे देता है। क्योंकि खुदा खुद कुरान करीम में कह रहा है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन, कि खुदावंद आलम जो है वो किसी भी तरह की शर्म हया या खौफ व हिरास नहीं रखता कि एक मिसाल के तौर पर किसी भी चीज की मिसाल पेश करो, किसी बात को कहे। तो जब खुदा जिस हम तवक्कुल कर रहे हैं वो किसी से नहीं डरता और किसी बात को कहने से नहीं डरता है, तो फिर हमें भी अल्लाह पर भरोसा कर और तवानमंदी और सलाहियत आ जाती है कि हम भी खुदा पर एतमाद और भरोसा करते हुए जुर्अत और हिम्मत के साथ अपनी बात को कह सकें। دلیل دینی این اثر یعنی کسی که متوکل بر خدا باشد هم قوی است و هم شجاع است. شاهد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، طلبای عزیز این حدیث را در ذهن بسپاریم. پیغمبر فرمود من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، هر کس دوست دارد قوی ترین مردم عالم بشه، ان یکون اقوى الناس یعنی 8 میلیارد انسانی که الان روی کره زمین هست، کسی که دوست دارد از همه قوی تر باشد، پیامبر داره نوید میده فلیتوکل علی الله، پس باید توکل بر خدا کند. معنای این قضیه که مفهوم این سخن اینه که پس هر کس توکل بر خدا نباشد ضعیفترین آدم است، گرچه همه ابزار و امکانات دستش باشد اما قوی نیست. اما کسی که توکل بر خدا داشته باشد اگرچه هیچ امکانی نداشته باشد اما قدرت و قوت دارد. اما کسی که توکل بر خدا بکند شجاعترین آدم است. این آیه شریفه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا، دوستان خدا، محبوبان خدا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس از آینده دارد نه حزن اندوهی از گذشته دارد، چون اینها بسته به خدا می باشد. इरशाद फरमाया है कि इस बात पर दलील कि हमें खुदा पर तवक्कुल करना चाहिए और उसका फ़ायदा ये है कि हम शजा इंसान हो जाते हैं, बहादुर तरीन इंसान हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा सलाहियत और हिम्मत और जुर्रत हमारे अंदर पाई जाती है। उसकी दलील ये है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मन अहब्बा अन यकूना अक़वा अन्नास फल्यतवक्कल अल्लाह, कि जो ये चाहता ये है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा कवी तर इंसान बने, सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो, सबसे ज्यादा बहादुर और शुजा इंसान हो, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करे। इस दुनिया में अरबों इंसान है, इन अरबों इंसानों में अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा कवी इंसान हो अरबों इंसानों के दरमियान में, तो अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है लेकिन उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, तब भी वो पूरी कायनात में सबसे ज्यादा कवीतर इंसान है और सबसे ज्यादा शुजा और बहादुर इंसान है। लेकिन अगर इंसान के पास सारी चीजें मौजूद हो लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल ना करता हो, तो वो दुनिया का ज़ईफ तरीन इंसान है, उसके अंदर शजाअत और बहादुरी नहीं पाई जाती। क्योंकि परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
कि आगाह हो जाओ कि जो औलियाए खुदा होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वली खुदा होते हैं, उनको किसी चीज के खो लेने का ना खौफ होता है, उनको पर कोई डर होता है। यानी उनके अंदर हिम्मत, जुर्अत और हौसला और सलाहियत होती है कि अपनी बात को कह सकें। ما پیرو اون امام هستیم، امام حسین سلام الله علیه فرمود ان الدعی و ابن الدعی رکزنی بین اثنین بین الصلة و الذلة هیهات من الذلة. گفت او مرا مخیر بین دو امر کرده است، یا این یا آن. من و حسین و ذلت هیهات من الذلة. در اوج اقتدار دیگران اما حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود من حسین زیر بار ذلت نمیروم. و در عصر معاصر از میان همین حوزه های علمیه ما شخصیتی برخاست مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. این جمله تاریخی از ایشون است، فرمود والله تا الان از احدی غیر خدا نترسیدم. خیلی حرفه، والله تا الان از احدی غیر از خدا نترسیدم. من فقط از خدا میترسم، اما از احدی غیر خدا من ترس به دل ندارم. این شجاعت رو کی به انسان میدن؟ خدا. فرمود اگر کسی توکل بر خدا کند هم توانمند میشه، قوی میشه و هم شجاع میشه. پس توانمندی میخوایم، توکل بر خدا. شجاعت میخوایم، توکل بر خدا. आपने इरशाद फरमाया कि हम क्यों ना तवक्कुल करने वालों में से हों और उन अफराद में से हों कि जिनके अंदर सलाहियत और इस्तेदाद पाई जाती हो और बेखौफ व खतर हो और जिनके अंदर खौफ व हिरास न पाया जाता हो। इसलिए चूंकि हम उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने ये इरशाद फरमाया था ला इन्न दाई व इब्न दाई बैदुल्लाह इब्न ज़ियाद रकअनी बैन इस्नतैन बैन अस-सिल्लति व ज़िल्ला व हैहात मिन अज़-ज़िल्ला कि इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था कि मुझको इब्न ज़ियाद ने जो है दो चीज़ों के दरमियान में इख्तियार दिया है, दो चीज़ों के दरमियान में छोड़ दिया है कि या तो मैं ज़िल्लत और रुसवाई को गले लगा लूँ या फिर जो है वो अपने आप ज़िल्लत और रुसवाई को छोड़ करके मैं जो है राह खुदा को इख्तियार करूँ और अपने आप को कुर्बान करा लूँ। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हुसैन इब्न अली जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई को गवारा करें। तो ये जुर्अत और हिम्मत और जो ताकत इमाम हुसैन मज़लूम करबला में आई वो नतीजा था सिर्फ और सिर्फ खुदा पर तवक्कुल और खुदा पर भरोसा करने का। ये चीज़ सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम से मखसूस नहीं है, मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुर्तबित नहीं है, बल्कि हमारे ज़माने में भी, इस दौर में भी बहुत से उलमा ऐसे गुजरे हैं कि जो अपने ज़माने की एक मिसाल है कि जैसा कि उनमें से एक इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह की कसम में आज तक खुदा के अलावा किसी से मैं नहीं डरा और मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का खौफ है तो वो ज़ाते परवरदिगार है और मैं सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी पर तवक्कुल नहीं कर सकता। ये शजाअत और बहादुरी जो इंसान के अंदर पाई जाती है और इंसान के अंदर जो सलाहियत और इस्तेदाद पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा आलम के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करने से। عزیزان من سه تا نشانه برای انسان قوی و شجاع عرض میکنم. انسان قوی حق جوست، همش دنبال حق میگرد. دو، انسان قوی و شجاع حق گوست، یعنی به حق رسیده اون حق را هم بیان میکنه. سه، انسان شجاع حق پذیره، یعنی اگر حق با طرف مقابل است و او ناحق است در برابر حق تسلیم می شود. پس حق جو باشیم، حق گو باشیم و حق پذیر باشیم. मैं आपके सामने एक इंसान कवी और इंसान शुजा और एक इंसान बहादुर और इंसान तवानमंद और बसलाहियत और इस्तेदाद की निशानियां पेश करूं। एक ऐसे इंसान की तीन अलामतें और तीन निशानियां हैं।
सबसे पहली अलामत और सबसे पहली निशानी यह है कि वो इंसान की जिंदगी हमेशा हक की तलाश करने में रहती है। हमेशा वो हक को तलाश करता है, जहां भी हक पाया जाता है उसको तलाश करने के लिए वहां पहुंच जाता है। दूसरी जो उस इंसान की जो विजगी है, उसकी खुसूसियत है उस इंसान की, जो इंसान शुजा बहादुर होता है, वो ये होता है कि वो हमेशा हक बोलता है, हक बोलता है, हमेशा हक बयानी से काम लेता है, हक बात कहता है, कभी भी गलत बात को जबान पर जारी नहीं करता। तीसरी जो उस इंसान की सिफत है कि जो इंसान कवी और बहादुर होता है और सजा होता है, उसके लिए तीसरी सिफत यह है कि वो हमेशा हक को कबूल करता है। अगर कोई बात उसके सामने हक कह रहा है तो उसको बात को वो कबूल करता है, चाहे कहने वाला कोई भी। اثر ششم از آثار توکل زیاد شدن ایمان، افزایش ایمان. یعنی اگر کسی توکل بر خدا بکند در همه امور، لحظه به لحظه بر ایمانش افزوده میشه. اما کسانی که اهل توکل نباشند، برعکس هر لحظه که از زندگیش میگذره ایمانش ضعیف و ضعیفتر میشه. छठा असर जो तवक्कुल खुदा पर करने का मैं बयान कर रहा हूँ, वो असर यह है कि इंसान अगर खुदा पर एतमाद और खुदा पर भरोसा करता है तो उसके ईमान में इजाफा होता है। अगर ईमान में इजाफा करना है और हमें साहिब ईमान होना है कि हर रोज हमारे ईमान में इजाफा हो, तो हमें अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करता है हर रोज उसके ईमान में बढ़ोतरी होती है, ईमान में इजाफा होता है। लेकिन वो इंसान के जो अल्लाह पर तवक्कुल नहीं रखता, अल्लाह पर भरोसा नहीं रखता, हर रोज उसका ईमान जो है वो ज़ईफ से ज़ईफतर होता चला जाता है। به این آیه از آیات قرآن عنایت بفرمایید. قرآن میفرماد الذین استجابوا لله و الرسول، الذین استجابوا لله و الرسول، کسانی که لبیک گفتند و استجابت کردند خدا و رسول خدا را، اینها در ادامه مسیر ولو ضرر فراوان مادی هم ببینند، اما سر سوزنی از ایمانشون کاسته نخواهد شد. कह रहे हैं कि खुदा ने आलम खुद कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल, कि जो लोग अल्लाह की बात को कबूल करते हैं और उसके रसूल की बातों को एक्सेप्ट करते हैं और कबूल करते हैं, वो लोग हर रोज उनके ईमान में जो है वो इजाफा होता चला जाता है। मुमकिन है कि वो अपनी जिंदगी में मुश्किलात देखें, परेशानियों से मुवाजे हों और उनकी मुश्किलात उनकी जिंदगी में आए, परेशानियां उनको आए, लेकिन इनकी ये परेशानियां एक सुई के सुराख के बराबर भी उनको जो है कोई तकलीफ और अजियत नहीं पहुंचा सकते। उनके अंदर कभी भी उनके ईमान में कोई कमी नहीं ला सकते, बल्कि उनके ईमान में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हर रोज होता है। قرآن میگوید یک عده انسان‌های منافق و ضعیف ایمان میان به این انسان‌هایی که لبیک به خدا و رسول گفتند، میگویند شما در سایه استجابت خدا و رسول چه گیرتان آمده است؟ نگاه کنید، دشمنان شما قدرت پیدا کردند و الان است که دشمنان خدا بر شما غلبه کنند. اما این مؤمنانی که اجابت کردند دعوت خدا و رسول خدا را، در مقابل چه میگویند؟ میگویند که دشمن قدرتش در برابر قدرت خدا به حساب نمیاد. فزادهم ایمانا، یعنی هرچه از طرف ضعیف الایمان ها را تضعیف کنند، نه تنها ایمانشون ضعیف نمیشود، فزادهم ایمانا، خدا ایمان افراد متوکل رو اضافه میکنند. بعد در مقابل تبلیغات اونها اینجور میگن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، شما اون قدرت ها رو دارید اما ما به منبع قدرت وصلیم. حسبنا الله، خدا ما را بس است، و نعم
वकील। बाज़ मुनाफिक और वो लोग के जिनका ईमान ज़ईफ़ है, वो इन अफराद के पास के जिन अफराद ने अल्लाह की और रसूल की दावत को कबूल किया और अल्लाह और रसूल के पैरोकार बन गए और उसकी इत्तिबा और पैरवी करते हैं, उनके पास आते हैं कि तुम्हें अल्लाह की पैरवी करने से, अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करने से क्या हासिल हो गया? तुमने दुनिया खो दी है, आज तुम्हारा दुश्मन जो है तुम पर गालिब होना चाहता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है और उसका ईमान कवी होता है, तो उनको उसके दिल पर, उसके ऊपर उनकी इन बातों से कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो उनके लिए खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि फज़ादहुम ईमाना, दुश्मनों के तानों से जो है उनके ईमान में और इजाफा होता है और उनका ईमान जो है और कवी हो जाता है। बल्कि वो ये कहते हैं कि तुम्हारे सामने जितनी भी ये कुदरतें हैं, ताकतें हैं दुश्मन के पास जो है, ये ताकत हमारे अल्लाह की कुदरत के मुकाबिल में कुछ भी नहीं है। जो सबसे ज्यादा कादिर मुतलक और सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद आलम की जात गिरामी है। उसके अलावा कोई भी उसके मुकाबिल में ताकत और कुव्वत नहीं रखता। और बल्कि वो ये कहते हुए कुरान उनके बारे में कह रहा है कि वो ये जवाब देते हैं, ज़ईफ नहीं होता उनका ईमान, बल्कि ईमान की मंजिलों पर पहुंच जाते हैं कि उनको जवाब देते हैं वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और हमारा सबसे बेहतरीन तवक्कुल करने वाला ही अल्लाह है। اما اثر دیگر توکل بهره‌مندی از حیات طیبه است. بهره‌مندی از حیات طیبه. عزیزان، زندگی یک عده نجس پاک نیست، معنویت در آنها حضور ندارد. اما قرآن می‌فرماید در سایه سار توکل انسان به حیات طیبه میرسد، به زندگی پاک میرسد. قرآن همه ما رو اینجور دعوت میکنه: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یا ایها الذین آمنوا کی هستند؟ کسانی که حیات مادی دارند. یا ای مؤمنین استجابت کنید دعوت خدا را و رسول خدا را که اذا دعاکم لما یحییکم، هرگاه شما را دعوت کنند به حیات طیبه، بیایید لبیکوی خدا و رسول خدا بوده باشید. اگر چنین بوده باشید قطعا شما به اون حیات طیبه خواهید رسید. खुदावंद सातवां जो फायदा है खुदा पर तवक्कुल करने का, जो बरकत है उसके आसार हैं, वो खुदावंद आलम उस इंसान को कि जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करता है, एक पाको पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की उसको तौफीक अता करता है। अगर पाको पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना है तो अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वो इंसान के जो खुदा पर भरोसा नहीं रखता, उसकी ज़िंदगी पाक नहीं होती, उसकी ज़िंदगी नजिस होती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो खुदावंद आलम उसको एक हयात तैयबा अता करता है, कि जैसा कि खुदावंद आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही, कि ए लोगों जो साहिबान ईमान हैं, वो अल्लाह और जिन्होंने अल्लाह के, उनको हुक्म दे रहा है खुदावंद आलम कि वो अल्लाह के रसूल की दावत पर लब्बैक कहेंगे तो खुदावंद आलम उनको एक पाक व पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। نشانه‌های حیات طیبه باز تو آیات و روایات مشخص شد. کسی که حاضر نیست هر سخنی را بشنود، منزجر است از شنیدن سخنان باطل، معلومه که این گوشش حیاتی چی داره؟ طیبه داره. این چشم را خرج نمی کند هر منظری را ببیند، منظره های حرام را نمی بیند. معلومه که این چشم دارای حیات طیبه است. این دهان رو باز نمی کند هر سخنی را بگوید، لا یغتب بعضکم بعضا. این زبان رو باز نمی کنه دروغ بگوید. معلومه که این زبان حیات طیبه دارد. این شکم را با هر لقمه پر نمی کند چون حیات طیبه داره. اما اگر حیات ناپاک باشه چی؟
در برابر 30,000 نفر سخن گفت امام حسین. خودشو معرفی کرد، جدم رسول الله است، پدرم علی است، مادرم فاطمه است. هی گفت و گفت و گفت. از اونها یه اقرار گرفت، آیا من حسین حلالی رو حرام کردم؟ قالوا لا. حرامی رو حلال کردم؟ قالوا لا. بعد فرمود پس چرا جمع شده ای؟ من حسینی که بیگناه هستم را میخوای بکشی. در برابر این منطق قوی که حسین هیچ حرفی نداشتند، اما این حرف خطیب توانای معصوم مثل حسین در این دلها اثر نکرد. میدونی چرا؟ خود امام فرمود چون این شکم‌های شما با لقمه‌های حرام پر شده. شکمی که با لقمه حرام پر شده باشد، حرف پاک و حق مثل حسینم در او اثر نخواهد داشت. از طلبه‌های عزیز، قرآن به همه ما میگه اگر میخواد حیات طیبه داشته باشید، گوش شما به حرف خدا باشد، گوش شما به حرف پیغمبر باشد، گوش شما به حرف امام زمان سلام الله علیه بوده باشه. اگر این باشید، خدا به انسان حیات طیبه میده. راه رسیدن به حیات طیبه چیست؟ قرآن میفرماید در سوره نحل آیه 41 استجابت خدا و توکل بر خدا باشد. फरमा रहे हैं कि इंसान जो पाक व पाकीज़ा जिसकी ज़िंदगी होती है उसकी अलामतों में से ये है कि सबसे पहले ये कि वो कभी भी उसका कान जो है वो बुरी बातों को नहीं सुनते। हमेशा जो वो कान लगाकर किसी बात को सुनता है तो अच्छी बातों को सुनता है। अगर इंसान अच्छी बातों को सुन रहा है तो ये उसके हयात तैयबा, उसके पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी होने की अलामत है। दूसरा कि वो अपनी आंखों से कभी हराम को नहीं देखता, गलत बातों को नहीं देखता है, हमेशा अच्छाई की तरफ देखता है। ये भी उसके पाक व पाकीज़ा होने की दलील है। तीसरा ये कि अपना मुंह जब भी खोलता है वो उससे बुराई नहीं बोलता, गलत बातें नहीं बोलता। जैसे कुरान कह रहा है ला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, कि तुम एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। कभी भी वो जो है बुरे कामों को अपनी ज़बान पर जारी हुए चीज़ों को जारी नहीं करता। चौथी चीज़ ये है कि उस इंसान की अलामत उसकी जिसकी पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी होती है कि वो अपना हमेशा जो लुक़मा खाता है वो लुक़मा हलाल तलाश करता है, हलाल माल को खाता है, हराम माल से वो इज्तिनाब करता है। अगर इंसान अगर आपको जो इन चीज़ों पर अमल नहीं करता है उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी नापाक होती है, पाक उसकी ज़िंदगी नहीं होती। 30,000 के लश्कर में इमाम मज़लूम करबला ने खिताब किया और खिताब करने के बाद लश्कर से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इमाम हुसैन कि तुम मुझे जानते हो कि मैं फर्जंद रसूल हूँ, शहजादी फातिमा का बेटा हूँ, अली का फर्जंद हूँ, रसूल का नवासा हूँ। सब कुछ तारुफ कराने के बाद इमाम हुसैन पूछते हैं क्या मैंने किसी हलाल को हराम में तब्दील किया है, हराम को हलाल में तब्दील किया है, मैंने कोई सुन्नत पैगंबर को तब्दील किया है? सब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी चीज को जो हराम थी उसको आपने हलाल नहीं किया, जो हलाल थी उसको हराम नहीं किया, आपने सुन्नत पैगंबर में कोई तब्दीली नहीं। लेकिन फिर इमाम हुसैन ने पूछा फिर मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, किस लिए मुझे कत्ल करने के लिए आमादा हुए और हाजिर हुए? फिर खुद ही इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि तुम मुझे इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि चूंकि तुम्हारे पेट जो है वो हराम से भरे हुए। तो मालूम हुआ कि एक इमाम मासूम तबलीग कर रहा है, इमाम मासूम खिताब कर रहा है, इमाम मासूम दावत दे रहा है हक की तरफ, लेकिन सामने वालों के ऊपर उस हक बात का असर नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि उनके पेट जो थे वो लुक़मा हराम से भरे हुए थे। लिहाजा हर इंसान के लिए जरूरी है कि वह अल्लाह की आवाज और उसके रसूल और इमाम ज़माना की आवाज पर लब्बैक कहकर उनकी इत्तिबा और पैरवी करे और हराम चीजों से इज्तिनाब। ما خیال نکنید به دست آوردن حیات طیبه مخصوص یوسف پیغمبر است. بله؟ نه، راه منحصر به انبیا نیست. پیروان انبیا هم میتوانند به این حیات طیبه برسند. شما اسم ابن سیرین را شنیدید. ابن سیرین معصوم نبود، یه آدم عادی بود مثل ما، شاگرد یک مغازه‌ای بود. یه خانومی اومد از اون مغازه خرید کنه،
چشمش به یوسف اومد، عاشق یوسف شد. به صاحب مغازه گفت من پول همراه نیست، شاگردتو بفرست همراه من بیاد، من پول این متاعی که خریدم بهش بدم. زن جلو یوسف عقب، ابن سیرین عقب، رسیدن به مقصد، وارد شدن، دیدن زن در رو از پوش بست، بعد رو کرد به یوسف، پول رو هم در آورد، من پول دارم. گفت پس چرا منو به اینجا کشوندی؟ گفت من شیفته شما شدم. این همون جمله‌ای که زلیخا به یوسف وقتی تمام درها را بست و قلقت الابواب قالت لی، همه چی برات آماده است. یوسف یه جمله گفت قال معاذ الله. اینجا هم زن همین رو به ابن سیرین گفت یا خواسته منو برآورده میکنی یا داد میکشم همسایه ها بیان آبروت بره. در ظاهر قلقت الابواب، همه راه ها را به روی ابن سیرین بست. اما قرآن میگه هر کس استجابت خدا و رسول بکند خدا به او حیات طیبه میده. کسی که توکل بر خدا بکند بنبست ندارد، خدا به حیات طیبه میده. یوسف که ابن سیرین به سر و صورت و لباس خودش تا اومد بیرون، این زن دید که هم منظره و چهره بدی پیدا کرد ابن سیرین و هم بوی گند رو باز کرد. मुझे थोड़ा सा कहना है, मुझे हाजत हो रही है, मैं पहले हाजत फारिग होकर आता हूँ, फिर मैं आपकी खिदमत में आ सकता। उसने कहा ठीक है तुम जाओ। इब्न सीरीन गए, वॉशरूम में जाने के बाद उन्होंने फिर खुदा की बारगाह में हाथों को जोड़कर यानी खुदा से अर्ज की, परवरदिगार आलम हमेशा मैंने तुझ भरोसा और तुझ पर ही एतमाद किया और अपने ईमान को मैंने आज तक महफूज रखा है, लेकिन अब मेरा ईमान और इज्जत आबरू जो है वो दाव पर लगी हुई है, मुझे रास्ता बता, लिहाजा जिस्म को जो है अपने नजिस कर लिया और अपने बदन पर टॉयलेट लगाने के बाद वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जब उस औरत ने देखा तो घिनिया कर उसने उनको धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। तो जनाबे इब्न सीरीन ने जो है खुदा पर भरोसा करके और हमें ये दर्श दिया है कि इंसान भी सिर्फ ये नबियों से मखसूस नहीं है, बल्कि अगर ईमान इंसान के पास हो और अल्लाह पर भरोसा रखता हो तो इंसान और हमेशा अपने ईमान को बचा सकता है। लिहाजा इब्न सीरीन ने भी बारगाह खुदावंदी में शुक्र का सजदा किया और शुक्र करते हुए परवरदिगार आलम से कहा कि परवरदिगार आलम मैंने हमेशा अपने लिबास को और अपने जिस्म को और अपने ईमान को हर तौफीक थी कि मैंने आज भी अपने ईमान को भी लिबास की तरह आलूदा नहीं होने दिया और खुदा ताबीर बताया करते थे। और आज भी आपको इब्न सीरीन की ख्वाब की ताबीर मालूम। آخرین جمله‌ای که میخوام عرض کنم اساتید طلاب گرامی، در مسیر تدریجی خودمان در کنار تلاش‌های علمی و عملی نه توکل بر خدا رو فراموش بکنیم و نه توسل به आखिरी जुमला मैं कहता हूँ हम प्यारे अजीज तुल्लाब और करना चाहिए इनको हासिल करने में
लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी में हमें अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा और एतमाद रखना चाहिए, और इसी तरह से अल्लाह पर तवक्कुल के साथ साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमें तवस्सुल हमेशा रखना चाहिए। और شخصی آمد به محضر امام صادق عرض کرد که یا رسول الله، ما شیعیان در سختی ها و مشکلات به شما توسل می‌جوییم، شما اهل بیت اگر به مشکلی بر بخورید به چه کسی توسل می‌جویید؟ امام صادق فرمود ما اهل بیت در مشکلات به مادر پهلو شکسته و فاطمه توسل می‌جوییم. आखिर में चूँकि अय्याम मखसूस हैं अय्याम फ़ातिमिया से, शहज़ादी छठे इमाम अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में हाजिर होता है, और हाजिर होने के बाद अर्ज़ करता है कि अपना रसूल अल्लाह, हमें जब भी कोई मुश्किल परेशानी हमारे दरपेश होती है तो हम हमेशा अल्लाह से हमें सलाम जवाब देते हैं कि जब हमें कोई फातिमा की जिनका पहलू शिकस्ता था उनका तवस्सुल करके खुदा से तवस्सुल। از یاران امام صادق رسول الله خدا به من فرزندی داد. امام فرمود مبارک باشد. بعد سوال کرد اسم دخترت را چی گذاشتی؟ گفت یا ابن رسول الله اسم مادرتون فاطمه را روی بچه‌م گذاشتم. دیگه تا گفت نام فاطمه رو گذاشتم، امام صادق شروع کرد گریه کردن. بعد این جمله گفت फरमाया कि वला तश्तुमहा वला, कि जब तुमने का नाम फातिमा रख दिया